विद्यार्थी मित्रों दरेक वस्तु खूब सरस समझातुं हशे। विद्यार्थी मित्रों विडियो तमने हेल्पफुल लागे छे एवुं लागे तो विडियो ने लाइक आपता जजो। चलो लाइक करता जजो और तमारा मित्र वर्तुळ में जरूरथी शेर करता रहेजो। चलो विरुद्धार्थी शब्द जोई लईए। चलो विरुद्धार्थी शब्द जोई लईए विद्यार्थी मित्रों। उत्साह तो शुं थशे? निरुत्साह। उत्साह तो शुं थशे विद्यार्थी? उत्साह तो निरुत्साह। पछी विकराल तो सुंदर ने तमोमय तो तेजोमय। खास याद रखो विद्यार्थी मित्रों। चलो तळपदा शब्द जोई ले विद्यार्थी मित्रों। वृथा, वृथा तो नकामो। कीद एटले के कीधो अने तळ तो तळियुं। चलो आगळ वधीए विद्यार्थी मित्रों। खूब नानुं नानुं छे पण इम्पोर्टન્ટ घणुं छे तमारा माटे। प्रपात, प्रपात एटले शुं थशे विद्यार्थी मित्रों? धोध। पछी कुलोद्वार, कुलोद्वार कुलोद्वारक एटले शुं थशे? कुळनो उद्धार करनार। पछी मलान, मलान एटले शुं थशे? मलान एटले के करमायेलुं। निस्तेज आ पण खास इम्पोर्टન્ટ याद राखवा जेवुं छे। मलान एटले शुं थशे विद्यार्थी मित्रों? करमायेलुं अथवा निश्चेत। पछी लावण्य, लावण्य एटले के सुंदरता। पास, पास एटले के फासलो। पछी दृष्टता एटले के वधु पड़ती हिम्मत अथवा उद्रयता। चलो दृष्टता एटले शुं थशे? वधु पड़ती हिम्मत अथवा तो उद्रताई। चलो आगळ वधीए विद्यार्थी मित्रों। विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द में शुं छे? साधारण तो असाधारण। पछी स्वस्थ तो अस्वस्थ। इच्छा तो अनिच्छा। वरदान तो श्राप। प्रगट तो अप्रगट। स्मित तो रुदन। मन तो जलंद जलद। चलो पछी रूढ़िप्रयोग जोईए विद्यार्थी मित्रों। आयु धारा वहेवी तो जीवता रहेवुं। चलो विद्यार्थी मित्रों आना तमारे मेन्स में तमारे वाक्य प्रयोग पण करवाना छे तो विद्यार्थी मित्रों खास रूढ़िप्रयोगोने ध्यानथी तमे वांचजो अने ध्यानथी तमे एना योग्य रीते वाक्य प्रयोग पण करता शीखशो जेथी करीने तमने विद्यार्थी मित्रों मात्र प्रिलिम्स में नहीं पण आ तमने मेन्स में पण घणुं बधुं उपयोगी थवानुं छे। चलो आगळ वधीए विद्यार्थी मित्रों। शब्द टिप्पणी में जोईए। शब्द शब्दार्थ में के नीच तो पोते। सिंधु तो समुद्र। पछी समूह तो जेवो। पछी जखम तो घाव। चलो पछी विरुद्धार्थी शब्द जोईए। विराम तो अविराम। विकास तो विनाश। खीलवुं तो करमावुं। प्रकाश तो अंधकार। भय तो अभय। तळपदा शब्द जोईए। खोडियुं तो शरीर। जड़े तो मळे। विद्यार्थी मित्रों आ बधी वस्तु तमे अत्यारे एकवार कर लेशो तो तमने दरेक वस्तु बंनेमां काम आवशे एटले तमारे ए ज प्रमाणे तमारे तैयारी राखवानी छे अने वधु तमारा माटे समय ओछो छे त्यारे आ बधी वस्तु तमारे चलो आगळ वधीए विद्यार्थी मित्रों। शब्द शब्दार्थ में काफलो, काफलो एटले शुं थशे विद्यार्थी मित्रों? संघ। गति करतो समूह। पछी चिरस्मरणीय तो शुं थशे? चिरस्मरणीय एटले शुं थशे विद्यार्थी मित्रों? हमेशा याद रहे तेवुं। पछी संग्राम, संग्राम एटले के युद्ध। पछी रंजाड़वुं तो हैरान करवुं। पछी पदार्थ पात तो प्रत्यक्ष पदार्थ द्वारा बोध। पछी आवास, आवास एटले के રહેઠાણ। पछी ટીખળ, ટીખળ एटले के मजाक। खास याद राखજો विद्यार्थी मित्रों आ पण पूछायो छे। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટાટ એચએસ માં એવું નહીં પણ બીજી ઘણી બધી જેવી તલાટી છે ક્લાર્ક છે એવી પરીક્ષામાં આવા શબ્દો ઘણીવાર પૂછાયા છે। પછી આહલાદ, આહલાદ એટલે કે આનંદ હર્ષ। પછી શાંતિ તો હળ। विद्यार्थी मित्रों अहीं खास तमारे याद राखजो पहली शांति नहीं अहीं तमारे ससलावाळुं छे तो एनो अर्थ बदलाई जशे तो ए खास तमारे याद राखवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों पेलुं शांति आवे तो पछी तमारे ए रीतना अर्थ थशे तो आ बे वस्तु खास तमारे अर्थभेद जाणवानो छे। पछी वंजी बांधवी, वंजी बांधवी एटले शुं थशे? खपटिया बांधवा। शुं थशे? खपटिया बांधवा। पछी वीणियल, वीणियल एटले के बिलाड़ी जेवुं प्राणी। चलो विरुद्धार्थी शब्द जोईए। लीली तो सूकी। पछी भपको तो सादगी। अंकुश तो निरंकुश। प्रत्यक्ष तो परोक्ष ने कोलाहल तो नीरव। चलो तळपदा शब्द जोई लीए। बचला तो बच्चा। पछी काळुतरो तो फीणधर नाग। पछी फीणधर ने फणीधर नाग। पछी मांजर, मांजर एटले के बिलाड़ो। पछी ढाल, ढाल एटले के साम सामे मदद करवानी रीत। पछी साठी कड़ू तो साठीनो नानकड़ो पटको। पछी कामनी दौड़ तो खूब जाजू काम। चलो आगळ वधीए विद्यार्थी मित्रों। चलो आगळ वधीए विद्यार्थी मित्रों। गोद तो खोड़ो।
અહીં માતાનો કોડ એટલે કે પાઠમાં એ રીતના એમનો વાક્ય પ્રયોગ થયો છે. પછી સચ્ય તો પથારી, સચ્ય તો શું થશે? પથારી. સોડ તો પાસું અથવા પડખું. પછી રાહી તો મુસાફર અથવા વટેમાર્ગું. પછી પલ્લવ તો પાંદડું. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પલ્લવ તો પાંદડું. પછી પરબ તો રસ્તામાં મુસાફરને પાણી પીવાની જગ્યા. શબ્દ સમૂહ માટે યાદ રાખજો કે રસ્તામાં મુસાફરને પાણી પીવાની જગ્યા તો પરબ. પછી રાહત તો હૂફ, પાઠમાં એનો હૂફ તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે. પછી મેહ તો વરસાદ. ચલો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જોઈએ. હાજર તો ગેરહાજર, હેત તો ધિક્કાર. ચલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો 1 by 1 જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ. ચલો તો સબૂર, સબૂર એટલે કે ધીરજ. થોભો એ અર્થનો ઉચ્ચાર. ચલો પછી અંતર્ધાન, તો અંતર્ધાન એટલે શું થશે? અદ્રશ્ય. પછી મૌર્ય, મૌર્ય એટલે કે પૂર્વ, પહેલા, આગળ. 3 અર્થ થાય મૌર્યનો: પૂર્વ, પૂર્વે, પહેલા અથવા તો આગળ. પછી સોડમ, સોડમ એટલે કે સુગંધ. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સોડમનો અર્થ થાય સુગંધ. પછી રસમ, રસમ એટલે કે રીત રિવાજ. પછી આવરદા, આવરદા એટલે કે ઉંમર, આયુષ્ય. પછી નવેરી એટલે કે બે ઘરની પાછળના ભાગે છૂટેલી જગ્યા. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ નવેરી એટલે કે બે ઘરની પાછળના ભાગે છોડેલી જગ્યા. પછી જોવો, જોવો એટલે કે બેભાન થઈ જવું. ચલો વિરોધાર્થી શબ્દો જોઈ લે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હર્ષ તો શોક. પછી સુરીલું તો બેસુરું. પછી મીઠાશ તો કડવાશ. સ્વર્ગ તો નરક. પાપ તો પુણ્ય. ચલો તળપદા શબ્દો જોઈ લે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓણ તો આ, ભે તો ભાઈ. પછી બેહો તો બેસો. નિમ તો નિયમ. પૂન તો પુણ્ય. પછી રાઢ્યું તો રાડો અથવા બૂમો. પછી બહુ તો બહુ. સિન તો સેના. પાહે તો પાસે. તઈ તો ત્યારે. થઈ ગયું તો થઈ ગયું. અને એરું, એરું આવડ્યું તો સાપ કરડ્યું. ચલો ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. રૂઢિપ્રયોગો જોઈ લઈએ. ડિંગ થઈ જવું તો આશ્ચર્યચકિત, ડિંગ થઈ જવું તો શું થશે? આશ્ચર્યચકિત થઈ જવું અથવા તો આભા બની જવું. પછી ગળે ડૂંબો ભાસી જવું તો ગળગળા થઈ જવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક વસ્તુ ક્લિયર થઈ રહ્યું હશે. ચલો આગળ વધીએ. ચલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો મરકત, મરકત, મરકત તો શું થશે? મંદ મંદ હાસ્ય. પછી આંધણ, આંધણ એટલે કે રસોઈ તૈયાર કરવા માટે મૂકેલું ગરમ પાણી. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ ઘણીવાર પૂછાયું છે. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ કે રસોઈ તૈયાર કરવા માટે મૂકેલું ગરમ પાણી તો આંધણ. પછી કંસાર તો મિષ્ટાન. પછી સુબા, સુબા તો પ્રાંતનો વડો. ચલો તળપદા શબ્દ જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો. મેલિયા તો મૂક્યા. પછી બહાવરી તો બેબા કડી. પછી વ્યાકુળ તો બહાવરીનો જ મતલબ થશે બેબાકડી અને વ્યાકુળ. અને બાવરી, ત્રણ થશે. બહાવરી તો બેબાકડી, વ્યાકુળ અથવા બાવરી. તળપદા શબ્દો ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ડિસ્ટ્રિક્ટ તો શું થશે? જિલ્લો. પછી CISF તો સેન્ટ્રલ. આ તો તમારે ઇંગ્લિશ શબ્દો છે એટલે કે આવું ના પૂછશે. તો આગળ જોઈ લે. CISF તો શું થશે? સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિક્યુરિટી ફોર્સ, એનું પૂરું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી મિજબાની તો ઉજાણી. પછી વિટંબણા તો વિટંબણા એટલે શું થશે? મૂંઝવણ અથવા મુશ્કેલી. લક્ષ્ય તો ધ્યેય. પ્રતિબદ્ધ તો ચોક્કસ ધ્યેયને વરેલો. ખાસ યાદ રાખવાનું કે ચોક્કસ ધ્યેયને વરેલો તો શું થશે? પ્રતિબદ્ધ. ચલો વિરોધાર્થી શબ્દ જોઈ લઈએ. દુર્ભાગ્ય તો સદભાગ્ય. શક્ય તો અશક્ય. દુર્ગમ તો સુગમ. મજબૂત તો તકલાદી. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. આવા શબ્દ તમને વધુ પૂછાય છે. ઉત્સાહ તો નિરુત્સાહ. કુદરતી તો કૃત્રિમ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર છે. રૂઢિપ્રયોગ જોઈ લે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આભા બની જવું તો દંગ રહી જવું અથવા તો આશ્ચર્ય થઈ જવું. પછી રૂવાડા ઊભા કરી દેવા તો શું થશે? રોમાંચિત થઈ જવું. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો. એમ તો તમે ઘણું બધું સારી રીતના કવર કર્યું જ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ લાસ્ટ ટાઈમમાં તમે આ એક રિવિઝન તરીકે વિડીયો જોઈ શકો. ચલો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો અહીં શું છે કે મોજ તો આનંદ. પછી STD તો સબસ્ક્રાઈબર ટ્રંક ડાયલિંગ. શું થશે? સબસ્ક્રાઈબર, STD મતલબ શું થશે? સબસ્ક્રાઈબર ટ્રંક ડાયલિંગ. અહીં ટેલિફોન બૂથ પર જ જઈ ફોન કરવાની વ્યવસ્થા. ચલો પછી હોસ્ટેલ તો છાત્રાલય. હોસ્ટેલ મતલબ શું થશે? છાત્રાલય. પછી ઉગડવું તો ઉગડવું એટલે કે ખીલવું અથવા પ્રફુલ્લ
થવું. પછી ફાગણ તો વિક્રમ સંવતનો 5મો મહિનો. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિક્રમ સંવતનો 5મો મહિનો તો કયો? ફાગણ. પછી લીલા કુંજાર તો લીલા ઘટાધાર. પછી ખીજ તો ગુસ્સો. અંજવું તો આંખમાં કાજળ લગાડવું, આંખમાં સમાવી લેવું. અહીં આંખમાં સમાવી લેવું એવો અર્થ અહીં કરેલો જ છે. ચલો પછી વિરુદ્ધાર્થી. વિરુદ્ધાર્થી શું થશે? ઉગાડવું તો કરમાવું. પછી સૂકો તો લીલો. ભોળું તો કપટી. ખીજ તો પ્રસન્નતા. ખીજ એટલે કે ગુસ્સો, તો એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે પ્રસન્નતા. ચલો ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ, શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીએ. શ્રેષ્ઠી તો શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શ્રેષ્ઠી તો શેઠ અથવા મહાજનનો આગેવાન. પછી કુવાથમ. ખાસ યાદ રાખજો, કુવાથમ એટલે શું થશે? વાહનના સડનો થાંભલો. પછી સડ એટલે પવન ભરાઈને વાહનને ગતિ મળે તે માટે વાહનના થાંભલાને બાંધેલું કપડું. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રૂઢિપ્રયોગો આપણે કરાવેલા છે, તેમાં ઘણી બધી વસ્તુ કરેલી છે. ચલો પછી તાંડવ. તો તાંડવ એટલે શું થશે? બેફામ તોફાન. પછી વિપુલ એટલે કે પુષ્કળ. પછી પગરણ એટલે કે આરંભ. પછી પંચશીલ. પંચશીલ એટલે શું થશે? જીવન જીવવાના નિત્ય કરેલા 5 સિદ્ધાંત કે આચાર. પછી સહધર્મચારિણી તો પતિ સાથે રહી જીવનની ફરજો બજાવતી પત્ની. તો શું થશે? એને શું કહેવાશે? સહધર્મચારિણી. ચલો પછી સથવારો તો 7. પછી અઢળક તો પુષ્કળ. પછી સુપરત તો સોંપવું. અને ઉત્કર્ષ તો વિકાસ અથવા વૃદ્ધિ. પછી તારક તો તારનાર. ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા શબ્દાર્થો. ચલો હજુ પણ છે, આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નિદર્શન. તો નિદર્શન એટલે કે જોવું તે. સ્મારક તો યાદગીરી માટે રચેલું પ્રતીક. પછી આડંબર તો ખોટો ઢોળ. પછી પરમાર્થ તો પરોપકાર. પરમાર્થ તો શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પરોપકાર. પછી શ્રદ્ધાંજલિ તો કોઈના અવસાન પછી અપાતી શ્રદ્ધાપૂર્વકની અંજલિ. પછી નિધન તો અવસાન. પછી હિતકર તો કલ્યાણકારી. પછી વિરલ એટલે કે દુર્લભ. કેન્યા તો પૂર્વ આફ્રિકાનો એક પ્રદેશ. આફ્રિકા તો પૃથ્વીનો એક ખંડ. ચલો સમાનાર્થી શબ્દ જોઈ લે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પૃથ્વી તો વસુધરા ધરતી. પછી જળ તો પાણી સલીલ. ખાસ યાદ રાખજો, જળનું સમાનાર્થી શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાણી તો તમને ખ્યાલ છે, પણ સલીલ પણ એમનો અર્થ થાય છે. પછી મહિલા. તો મહિલા એટલે શું થશે? સ્ત્રી અથવા નારી. ઈશ્વર એટલે શું થશે? ભગવાન અથવા તો પ્રભુ. પછી નિધન તો મૃત્યુ અથવા અવસાન. ચલો પછી ઉદ્યાન એટલે કે બગીચો, બાગ. પછી ઉત્કર્ષ એટલે કે ઉન્નતિ, વિકાસ. પુત્રી એટલે કે સુતા અથવા દીકરી. પછી સંપત્તિ તો દ્રવ્ય અથવા ધન. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંપત્તિનો એક અર્થ દ્રવ્ય પણ થાય છે. ચલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. વિરોધાર્થી શબ્દ જોઈએ. બીમાર તો સાજા. પૂર્વ તો પશ્ચિમ. ગરીબ તો શ્રીમંત. સફળ તો નિષ્ફળ. દીર્ઘ તો લઘુ. નિરક્ષર તો સાક્ષર. ઉત્કર્ષ તો અપકર્ષ. ને નિશ્ચિત તો અનિશ્ચિત. ચલો રૂઢિપ્રયોગો જોઈ લે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધર્મનો થાંભલો ખરી પડવું. તો કોઈ જાણીતા ધર્મવીરનું અવસાન થવું. પછી નવા પગરણ માંડવા. તો શું થશે? નવી શરૂઆત કરવી. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વસ્તુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને તમને બંને પરીક્ષામાં તમને ખૂબ ઉપયોગી થવાનું છે. આ જ્યારે તમે સંક્ષેપીકરણ કરશો તો ત્યારે બધી આ વસ્તુ ખૂબ ઉપયોગી થવાની. ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. દળકટક તો શું થશે? સૈન્ય. પછી વહારે તો મદદે. પછી અછતો એટલે શું થશે? છાનું અથવા ગુપ્ત. પછી મોડીડો એટલે શું થશે? ફેટો. પછી સંધા એટલે કે બધા. પછી ત્રાજવા તો સુદણા. પછી બેરખા તો રુદ્રાક્ષની માળા. પછી અકોટા એટલે શું થશે? સોપારી ઘાટનું ઘૂઘરીના ઝુમખાવાળું કાનનું ઘરેણું. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ અકોટા એટલે કે સોપારી ઘાટનું ઘૂઘરીના ઝુમખાવાળું કાનનું ઘરેણું. પછી વાણી હાટ તો વાણિયાની દુકાન. ચલો તળપદા શબ્દ જોઈ લે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સિદ્ધને એટલે શું થશે? શા માટે. પછી અસ્તરી એટલે કે સ્ત્રી. પછી યુદ્ધ તો યુદ્ધ. પછી બોકાની એટલે કે બુકાની. પછી રહ એટલે કે ડુસકે. શું થશે? રહ એટલે કે ડુસકે. ચલો
અહીં સુધી ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આગળ વધીએ. આ બધા આપણા ગુજરાતી લોકગીતો છે તેમાં આવા શબ્દ આપણે ગ્રામીણ ભાષામાં આવા શબ્દ ખાસ ઉપયોગ થાય છે. ચાલો નેક્સ્ટ હવે આમાં જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કાંધ. કાંધ એટલે કે આ પણ ખાસ યાદ રાખજો. કાંધ એટલે શું થશે? બળદની ઘૂસરી મુકાય તે ખભાનો ભાગ. પછી બોક. તો બોક એટલે કે કોષની આગળના ભાગમાં પાણી કાઢવા માટેનું ગોળાકાર ચામડું. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. બોક એટલે શું થશે? કોષની આગળના ભાગમાં પાણી કાઢવા માટેનું ગોળાકાર ચામડું. પછી ઠોલવું. ઠોલવું એટલે શું થશે? તોડી નાખવું. પછી જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉમેરવું. ઉમેરવું એટલે શું થશે? અમળવું અથવા તો વાળવું. પછી ગોલાપા. ગોલાપા એટલે શું થશે? દાસપણું. પછી ધાન તો અન્ન. પછી શ્રદ્ધાતુર. તો શ્રદ્ધાતુર શું થશે? શ્રદ્ધાતુર એટલે કે ભૂખથી વ્યાકુળ. ચાલો આગળ વધીએ. પછી મોસુંજળું. મોસુંજળું એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મોસુંજળું એટલે કે વહેલી સવારે. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. મોસુંજળું એટલે કે વહેલી સવાર. પછી બોલાસ. બોલાસ એટલે કે બોલવાની ડબ. પછી સહેલું તો કિંમતી વસ્ત્ર. ચલો વિરોધાર્થી શબ્દ જોઈ લઈએ. નમક હરામ તો નમક હલાલ. કંગાલ તો સમૃદ્ધ. તળપદા શબ્દો જોઈએ. સપાઈ તો સિપાહી. પછી આપડા તો આપણા. ધ્રો તો ધરો, એક વનસ્પતિ છે. પછી રેવા તો રહેવું ને હાકસ તો હાકે છે. પછી ઢાઢો. ઢાઢો એટલે શું થશે? બળદ. પે તો પૈંડું. ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. શબ્દ ચલો આગળ વધીએ એમાં જ નેક્સ્ટ પાર્ટમાં. તો આ પાઠમાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સાણું એટલે કે સમજદાર. પછી ઠારવું. ઠારવું એટલે શું થશે? ડરાવવું. ડારવું એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડરાવવું. ચલો પછી જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. કળિયુગ. કળિયુગ એટલે કે સતયુગ. પછી સાણા તો અસમજું. તળપદા શબ્દ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફૂટલ તો ફૂટેલા. પછી ધરવ તો તૃપ્તિ. પછી કળજગ તો કળિયુગ. સૈયો તો છોકરો. ચલો રૂઢિપ્રયોગ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આગને ઠારી શકે તો વિઘ્નોને શાંત કરવા અથવા તો પાર કરવા. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો હવે આમાં જોઈએ તો આમાં શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે લાગ લલાટ. તો શું થશે? લાગ લગાટ. તો શું થશે? સતત. લાગ લગાટ એટલે કે સતત. પછી કોડ. તો કોડનું વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. કોડ એટલે કે ગમાણ અથવા ઢોરને બાંધવાની જગ્યા. ખાસ યાદ રાખજો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ કે ઢોરને બાંધવાની જગ્યા. તો કોડ પણ થશે અને ગમાણ પણ થશે. પછી પ્રતિભા. પ્રતિભા એટલે શું થશે? વ્યક્તિત્વ. પછી સુંડેલો. સુડલો એટલે શું થશે? ટોપલો. પછી ઉપરણું તો ખેસ. ઉપરણું એટલે કે ખેસ અથવા તો ખભે નાખવાનું વસ્ત્ર. આ પણ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઉપરણું એટલે કે ખેસ અથવા ખભે નાખવાનું વસ્ત્ર. પછી વાસીદું. વાસીદું એટલે કે ઢોરનું છાણ અથવા તો મૂત્ર. પછી પૂંજું. વાસીદુમાં જ થશે ઢોરનું છાણ, મૂત્ર વગેરે અથવા તો પૂંજું. પછી પ્રબળ તો બળવાન. વિરુદ્ધાર્થી જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. સરળ તો કઠિન. શ્રદ્ધા તો અશ્રદ્ધા. ચલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો આમાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આકળ વિકળ તો આકુળ વ્યાકુળ અથવા ગભરાયેલું. પછી ડાળિયું. તો ડાળિયું એટલે કે છાપરું. પછી મમત. મમત એટલે કે જીત. પછી પંડ્યાના તો પોતાના. પછી મથામણ તો પ્રયત્નો કરવા. શું થશે? મથામણ એટલે કે પ્રયત્નો કરવા. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ. હવે લાસ્ટ થોડા જ બાકી છે. ચલો સિવાય તો બંધ. સિવાય તો બંધ થઈ જાય. પછી રાને તો વગડે. રાને. રાને એટલે શું થશે? વગડે અથવા જંગલમાં. પછી નીકળતે. નીકળતે એટલે કે શું થશે? ટપકતે. પછી ધાને તો દોડી જા. પછી બાર વાહે તો બારણા બંધ કર. ચલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પૂરક વાંચો પણ લઈ લીધું છે. એટલે કે આખી બુકના શબ્દાર્થો લઈ લઈએ છીએ. એટલે તમારે બીજે ફાંફા મારવાની જરૂર રહેતી નથી. ચલો ખર્ચી. તો ખર્ચી એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વપરાશ. પછી ચોપાટ એટલે કે ઓસરી. શું થશે? ચોપાટ એટલે કે ઓસરી. ચલો પછી નગરી. નગરી એટલે કે નઠોર. પછી બોઢું. બોઢું એટલે શું થશે? માથું. પછી ચવર્ણ. ચવર્ણ એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચવર્ણ ચાલતું હોય છે. તો શું થશે? વિચારો
વિચારો દોડ્યા કરતા હોય છે. શું કરવું? શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? વિચારો દોડ્યા કરતા હોય છે. ચલો પછી વણ છોડવું તો ઉખાડવું. પછી ઠેકડે બેઠેલી તો શું થશે? બે પગ ઊભા રાખીને બેઠેલી. પછી ગગોળ એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફંગોળ. ગંગોળ એટલે શું થશે? ફંગોળ. નેવ તો નેવ એટલે 90. પછી હોરું એટલે કે દરપત અથવા શાંતિ. પછી મીજિયારી, આગળ પણ શબ્દ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો. મીજિયારી એટલે શું થશે? સહુની સરખી માલિકીની. પછી અડી તો હઠ, પ્રેરણા તો પેરનાર, છાપવું તો ચાપવું અથવા હથેળીમાં સમાય એટલું. પછી ગણતર તો વ્યવહારનું જ્ઞાન. પછી એક મુઠિયું એટલે શું થશે? એક મુઠિયું તો એકલ દોકલ. પછી રોડા તો સાવ બોડા અથવા તો મુંડેલા. પછી પાલે પડ્યા છે તો આશ્રયે આવીને રહ્યા છે. પછી સરાયા તો શું થશે? ફળદ્રુપ. પછી સમાવ તો ક્ષમા. પછી કુંભી તો મકાનની થાંભલી. ખાસ યાદ રાખજો. લોર તો મૂર્છા. લોર એટલે શું થશે? મૂર્છા આવવા જેવું વાગ્યું છે. પછી દોદડો શું થશે? દોદડો તો શું થશે? ખોખરો. પછી દોગલો એટલે કે લુચ્ચાઈ ભરેલો. પછી ગોજ તો પાપ, લઠ તો લાઠી, નમાયો તો મા વિનાનું. અહીં નિરાશ એ અર્થમાં લીધેલો છે. પછી મારનું ધરાક તો શું થશે? માર ખાવા યોગ્ય. મારનું ઘરાક તો શું થશે? માર ખાવા યોગ્ય. પછી આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો આગળ જોઈએ તો થડિંગ બોકડો તો શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? થનગનતું. ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. દ્રષ્ટિ તો નજર અથવા મીટ. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. દ્રષ્ટિનો બીજો અર્થ મીટ પણ થાય છે. અખબાર તો વર્તમાનપત્ર, સમાચાર પત્ર. પછી દરકાર એટલે કે પરવાહ, કાળજી. ટીકા એટલે શું થશે? નિંદા અથવા તો વગોણવી. પૃથ્વી તો શું થશે? ધરતી. વસુધા, અવની. આ શબ્દ યાદ રાખવાનો. જો તમને ધરતી ખ્યાલ હોય, વસુધા ખબર હોય, પણ આ અવની ખાસ યાદ રાખવાનું. અગાડી પણ એક શબ્દ આવ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પણ ખાસ યાદ રાખજો. મૃત્યુ તો અવસાન અથવા નિધન. પછી કુટીર તો ઝૂંપડી અથવા કૂબો. પ્રશંસા, વખાણ, સ્તુતિ. તો ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા આપણા ધોરણ 9ના પાઠ્યપુસ્તકના શબ્દાર્થો, જેમાં તમે રૂઢિપ્રયોગો, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, તળપદા શબ્દો, પછી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, આ બધી વસ્તુ સમાનાર્થી શબ્દ, આ બધી વસ્તુ તમારી ધોરણ 9નું ક્લિયર અહીં કરાવી દીધી છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટમાં ધોરણ 10નું લેશું. એ જ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું જે આપણે સાહિત્યકારો છે એમને પણ લેવાનું છે. જે રીતના આપણે ટાટ એચએસ પાસે કર્યું હતું તે રીતના આપણે તેનું પણ ખૂબ સરસ રીતના કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો તમે એન્ડ સુધી જોયો હશે તો તમને ઘણી બધી વસ્તુ તમારા માટે ઉપયોગી અહીંથી નીકળતી હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક આપતા જજો, તમારા મિત્ર વર્તુળમાં જરૂરથી શેર કરતા જજો અને ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો, જેથી કરીને આવા નવા વિડીયો આવે તો તમારા સુધી